एक्सक्यूज मी जहाँ कहबी सत कहबी। वर्तमान तरंग अदालतर कार्यक्रम आरंभ करा जाओ। विश्व रे जेते प्रकार शासन पद्धति अछि गणतांत्रिक शासन पद्धतिर सम्मान सबुठु उच्चरे आ भारत वर्ष एक बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र हिसाब रे से सम्मान अधिकारी हेछि। गणतंत्रर गूढ़ अर्थ हैला जे गणतंत्र शासन जनतांकर जनतांक द्वारा एवं जनतांक पाई माने सीधा सड़क कहवाक गले आम मानक द्वारा आम मानक पाई एवं आम मानकर। तेबे बड़ विडंबना देखा देइछि जे आम समाज रे किछि मुष्टिमेय लोक एहाकु कदर्थ करूचंती एवं आम सरकारी कलर जेते योजना होउची तार सुफल साधारण जनतांक पाखरे पहुंची पारु नाही। एइथि पई सरकारी माल दरिया में डाल सरकारी संपत्ति को सेमाने तांको बापा संपत्ति बोली भाबुचंती एवं ताकू रीतिमत भाव में हरिलुट करूचंती एवं से संपत्ति को नष्ट करूचंती। तेबे किछि मुष्टिमेय जनतांक पई एते जनतांकर क्षति हबो साधारण लोकंकु सुफल मिली परिबनी सरकारक योजना सबुर ता तो हेई परिबनी। अभियोगर आंगुली उठिछि सेई किछि जनतांक उपरे एवं तांको भितरु जनकु आसी एठी तरंग अदालत रे बसी जवाब देबाकू पड़िबो सबु जनतांक प्रश्नर। आजिर अभियुक्त हेले बटकृष्ण मुदुली पिता लक्ष्मीनारायण मुदुली जामपसी सुकिंदा जाजपुर बासिंदा। मान्यवर विचारपति अनुमति देले बटकृष्ण मुदुली को काठगड़ा भीतर को डकाजिबो। श्री बटकृष्ण मुदुली को तरंग अदालत हाजर करा जाऊ। बटकृष्ण मुदुली हाजिर हो। बटकृष्ण मुदुली हाजिर हो। बटकृष्ण मुदुली हाजिर हो। आगु तुम कहूची जहाँ कही सत कहबी। जहाँ कही सत कहबी। सत छड़ा अन्य किछि कहबी नहीं। सत्य छड़ा अन्य किछि कहबी नहीं। कहबी नहीं नहीं। बट बाबू आपण कोन व्यवसाय करंती? किछि करनी मु। काम धंदा किछि किछि नहीं। जनसेवा। पाठ साठ केते बाटे पढिचंती? पाठ पढिछ। केते पढिछ? भालू सेटा को क्लास? माने भरे आकार लरे हरसुकार सेति जाय तापर आ जाई नहीं। भालू जाई को क्लास जाय पढिचंती ता भी आपण कहि देली। तमे भी जाननो भालू हरसुकार को क्लास रे थाए द्वितीय श्रेणी ता माने द्वितीय रु आपण तृतीय जाई नांती दरकार पड़लानी। बट बाबू आपण को ना रे अनेक अभियोग आपण को एठी टाणी आनीची। कुह प्रथमे आपण जोरे पार्टी करंतु। कुह आपण को ना रे प्रथम अभियोग हैला आपण रोजगार करूचंती। हां आपण को रोजगार रे आपण जहा आपण पाखु कहीं आछन। आपण आसिले मु आसिली पाखा पाखी आपण कहले जोर लोक कहबानी हमर कान रे पाखरे फुसफुसी बसंतु बसंतु चेयर रे जेंति बसन सेंति बसंतु। तो आपण को अर्जित संपत्ति रे आपण खांतु पियंतु अयस करंतु किबा से पैसा को आपण नष्ट करंतु। बोला मो बाप पैसा मु खाइबी के मते कहबो सेथिरे आपण को केही किछि कहिबेनी बस। किंतु आपण सरकारी संपत्ति को निज बाप 14 पुरुषर संपत्ति भाबी व्यवहार काई करचंती अपव्यवहार काई करचंती? को जगह रे कली आपणकर चाष बास अछि आपण धान मुग बिरी जेतेबेले अमल करूचंती आपण ताकू आपण को खळा रे सुखैबा कथा किंतु ताकू आपण नै रास्ता उपरे जो रास्ता उपरे गाड़ी गमनागमन करूची लोक यातायात करूचंती से रास्ता रो अर्धाधिक माडी आपण धान सुकौचंती। टोटल रास्ता उपरे मु सुकैबी टोटल रास्ता मो घर आगर जा अछि कि अद्भुत कथा आपण से रास्ता कहार रास्ता कहार मान रास्ता आमर किए आमर माने रास्ता मोर रास्ता आपण करो सेटा किए सरकार कार हां सरकार माने तो आमे बस आम रास्ता आमे सुकेबु मो बाप जगह मु सुकेबी ना, के ना। कहियो मते कथा सही नुह आउ रास्ताटा आमर जीवा आसीबा पई हेची। राति रे लोक जीवा आसीबा करना मु धान सुके दउ जदि राति रे के जीवा आसीबा कला धान मळा हिजो मो बेंगला पड़ जिवो नले से पड़ी की मरी जीवो मर जाऊ ए कथा को नोट करा जाऊ। ए धान ऊपर गाड़ी चलो माने जगी की चलेबो तुम रास्ता ऑर्डर रास्ता सर्वसाधारण करो। सार सुन स्कूल टे पढ़िबा आगुरु लेखा होची इमिति गुटे छुआ थिबो चित्र ता माने कोन धीरे चलांतु आगरे स्कूल अछि जदि सेटा नथिबो स्कूल पिला जाउथिबे तमे को कुटी की पळेबो मु कोन रास्ता साइड रे लिखिबे आगरे धान सुकाइची धीरे की जाउथु बे तमे पर आखि आगरे देखुचे धान उडा में सुकेइचे धीरे जीवन आउ से रास्ता कहार आमे जदि गां लोक चाहिबुनी जे रास्ता रे केही जिबे नहीं को से रास्ता रे पळेबो का पानी
ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁକ୍ତି ଆମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଆପଣ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିବୁ ତମେ ସେମିତି ଯିବ। ଧାନ ଶୁକେଇଛୁ ଧୀରେ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଖଟ ପକେଇ ଖରା ଦିନେ ସାର୍ ଆମେ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ? ଗୋଟେ କଥାଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ଖରାଦିନେ ଘରେ ଶୋଇବେ, ଅଗଣାରେ ଗରମ ଶୋଇବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଲା ବାଡି ପଟେ ଶୋଇବେ। ଗରମ ଲାଗିଲା ହଁ। କୋଉଠି ଶୋଇବେ? ଆମେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖଟି ପକେଇ ଶୋଇବୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ଆଉ କୋଉଠି? ଏ ଗାଁ ଯାକ ଆମର ରାତିରେ ଲୋକ ଆମକୁ ହର୍ନ ମାରିବେ, ଆମେ ଉଠିବୁ। ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ତମେ ଯିବ। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସରକାର, ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲାରୁ ସରକାର, ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ସରକାର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ସରକାର ଆମ ମାନଙ୍କର, ସରକାର ମୋର, ସରକାର ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ବଟ ବାବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖ, କଥା ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଲି ଏଇଠି ରହିଗଲେ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଗାଁକୁ କଥା। ବୋଧେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲୋକ ନ ଶୋଇଥିବେ, ଗାଈ ଶୋଇଥିବେ, ଲୋକ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ରାତିରେ। ଗୁହାଳଟା କଣ କାମ? କାହିଁ ବେକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ? ସର୍ଟ ପଡିବ ପବନରେ, ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବେ, ଧାନ ଫାନ ବି ଶୁକଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଧର ଯୋଉ ସୁକିନ୍ଦା ରୋଡ ହେଇଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି ରୋଡ, ପାରାଦୀପ ରୋଡ, ରାତି ଯାକ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଛି। ଧାନଟା ଶୁକେଇ ଦେଲା ମାନେ ଆମର ଆଉ ବେଙ୍ଗଳା ଟେନସନ ନାହିଁ। ପତୁଳି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆରେ, ଯେ ଧାନଟା ପକେଇଦେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଗଲା, ସକାଳୁ କେବଳ ନଡା ଗୁଡା ଆଣିବ, ଧାନ ଝାଡୁ ମାରିଦବ, ଧାନ ପାଇଗଲ। ଆଉ ବେଙ୍ଗଳା ଟେନସନଟା ପଡିଲା କି? ତେଣୁ ମାଗଣାରେ ଯଦି ହଉଛି ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡା ଯାଉଛ, ସଲା ତମେ ଦିଟା କାମ କର, ଖାଲି କାହିଁକି ପଥର ନବ? ଆମ ଧାନ ଗୁଡା ମଳି ଦେଇକି ପଳାଅ। ବାহ, ଖୁବ ଚମତ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଲେଖ। ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରକ୍ ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଆମର, ହଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ଷା ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଇଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ବଟବାବୁ ଏବଂ ଏଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ, ହଁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରକୁ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନର ସେଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁଟା କୁଟା ନଡା ନଡା କୁଟା, ହଁ ନଡା ଗୁଡାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ। କାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଛକ, ଯୋଉଠି ବସ୍ ରହିବା କଥା, ସେଇଠି ଗେଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ସେଟଟା ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରଟା ସେଠି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ନା ଏ ଖଣ୍ଡେ ଆଗକୁ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ବସ୍ ରହୁଛି ସେଇଠି ହେଇନାହିଁ। ସେଠି ବଜାର ଉପରେ ବସ୍ ରହୁଛି, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଏପଟେ। ତେଣୁ ବସ୍ ସେଇଠି ରହୁଛି, ସେଠି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 7:15 ବସ୍ ଆସିବ, 7:15 ଯାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗିଲା ସରକାର 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଘଟା କରିଛି, କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଛେଳି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନା ନା, ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି। ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଦିଟା ବାଉଁଶ ତାଟି କରିଦେଇଛି। ତାଟି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ଘରର କବାଟ ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି? ତା ଭିତରେ ନଡାଟି ଶୁକଉଛି, ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଖାଇବନି, ନଡାଟା ରଖୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନଡା ରଖିବା ପରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଆସିବାରୁ? ଟୋଟାଲି ଆସୁ କେହି କୋଉ ଗୋଟେ ସେଠିକି ଆସିବେନି। ବସ୍ ସେଠି ଏଠି କାହିଁ ଆସିବେ? ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଝରକାରେ ଯୋଉ ଉଞ୍ଚା ଗୁଡା ଅଛି ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନଡାଟା ଅଛି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈ ହଁ। ରୀତିମତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର 2ଟା ଛଡା, 2ଟା ଦାମୁଡିଆ, 3ଟା ଗାଈ, 4ଟା ବାଛୁରୀ ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ କକ୍ଷ କୋଉଠି? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା ଆମର ଏବେ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲର ସବୁ, ଶିବାଜୀ କକ୍ଷ, ବିବେକାନନ୍ଦ କକ୍ଷ, ଆମେ ସବୁ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ। ସ୍କୁଲଟା ହେଇଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ? ପିଲାମାନେ ପାଠ ମୁଁ ପଢିବେ। ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ସେଟା। ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପିଲା ତାପରେ ପାଠ କଣ ହବ ସ୍କୁଲଟା? ତାପରେ କଣ ଗୁହାଳ ହେଇଯିବ? ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ? ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା। ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ହେ ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ ଚାହୁଁ ସିଆଡେ କଣ ଏମିତି ଅନିଶାସୀ କଣ ହଉଛ? ପଚାରୁଛ ଶୁଣିବ। ଆପଣ ବହୁତ କମିଟିର ମେମ୍ବର ମୁଁ ଅଛି। ମାଷ୍ଟର ମତେ କହିକି ପଳେଇବେ, ଚାକିରି ଖାଇଦେବି, ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଇଦେବି କହି ମାଷ୍ଟର ଖାଇଦେଇଛି। ଚୁପ୍। ଏବଂ ଏତିକିରେ କମ ହେଇନି, ଆଉ କଣ? ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଟେଲିଫୋନ ଖୁଣ୍ଟି ଆସିଛି ହଁ, ହଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଖୁଣ୍ଟି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିଫୋନ ତାର ଗୁଡା ଝୁଲୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଦାରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଡ୍ରାମା କରିବା କି ଆମେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯୋଉଟା ଅଛି ତା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ କରୁ। ଯଦି କରୁ ସେଠି ଆମର କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ, ସିଧା ବାଉଁଶ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଧା ବାଉଁଶଟା ଗୋଟି 120 ଟଙ୍କା କହିବେ, 80 ଟଙ୍କା କହିବେ। ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଆମ ଯଦି ବାଉଁଶ ନ ମିଳୁଛି କିଛି ଗଛ କାଠରେ କରିପାରିବେ ଖୁଣ୍ଟରେ। କାହିଁକି ଆମ ଫୋନ ଖଣ୍ଡି ଗୁଡା କଣ କାମ ନାହିଁ? ଫୋନ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡା ସବୁ ଫୋନ ମୋବାଇଲ ତାର ଯିବା ଧରିଲେଣି, ପାଇଁ। ଫୋନ କାହା ଘରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡାକୁ ଆଣିଲେ, 4 ଫାଳ 4ଟା ଖୁଣ୍ଟି ପୁରି ଦେଲେ, ଉପରେ 4ଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡାକୁ ଆମ ଘର ପଛଆଡେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ଆମର ଝାଡା ଯିବା ନାଗି ସେପଟେ ନାଳ ପାରେନି, ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ପକେଇକି ମୁଁ ବ୍ରିଜ କରିଛି। ବଟବାବୁ ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ସରକାର।
ବଡ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର ହଁ ମୁଁ ତ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛି ଆପଣ ପୋଲରୁ ହଁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସ୍ଲାବ ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ବାଥରୁମରେ ପୋଖରୀ ଆଡରେ ପକଉଛୁ ପୋଖରୀ ଆଡରେ ବି ଆପଣ ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ ପୋଖରୀଟା କାହା ସମ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ନା 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 ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ କଥା ତମେ କହିସାରିବନି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ତମେ କଣ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛ ପୋଖରୀଟା ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଗାଁ ପୋଖରୀ ଭାଇ କାହାର ଭାଇ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ତାକୁ ଥାକ ଥାକ କରିକି ସିମେଣ୍ଟ କରିବା ଭାଇ କୁହ ଯଦି ତମେ କରିନାହ ଆମେ ଆମ ନିଜ ସୁବିଧା କରୁ ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାଟା ତମେ ସେପଟ ଏପଟ ରାସ୍ତା ମଝିର ନଈଟା ଗଲା ବୋଲି ତମେ ବ୍ରିଜଟା କରିଦେଲ ସାଇଡର ଖାଲି ସ୍ଲାବ ଗୁଡା ପକେଇଛ ବ୍ରିଜ ରେ ଗାଡି ମଟର ଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଲୋକ ମଝିରେ ଚାଲି ଯାଉ ଚାଲି ତମେ ମଝିରେ ଯାଉ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ସ୍ଲାବ ଗୁଡା ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀଟା ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଁ। ଆପଣ ବ୍ରିଜ ରୁ ଆଣି ପକେଇଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯଦି ଦେଖିଲେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ନାହିଁ ପକଉନ ତମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛ ତମେ କାହିଁକି ସ୍ଲାବ ପକଉନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଲ ଉପରୁ ସ୍ଲାବ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସରକାର ପକେଇବ ସେଇଠି ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ବେ ପଇସା ଦଉଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧିଆ ଆପଣ ସ୍ଲାବ ଉଠେଇ ନବା ଦ୍ୱାରା ହଁ। ଜଣକର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ହଁ, ଗୋଟେ ସେ ଯାଇ- କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ, ସେ- ଜଣେ ସାଇକେଲ ବାଲା ଯାଇଛି ଗୋପି ସକାଳୁ ହାଟୁ ଗଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଗଲା ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ ଆହାରେ ଦିଶେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହୋ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗଲା ତୁ ତ ଦେଖିଛୁ ରାସ୍ତାର ସବୁ ସ୍ଲାବ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଖରାବେଳେ କିଏ ଲୋକ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ କାହିଁ ଛାମୁଏ ଗାଇକି ଆସିଲୁ ଛାମୁଏ କାଲି ଯଦି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁ ମରିଯାଏ ପଡିଯାଏ କହିଛି ଢଳିକି ଗଳିଗଲା ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମଲାନି ମେରୁ ହାଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବେ ପଡିଛି ଘରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଆପଣ ମାନେ ମାସ ଅନ୍ଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନ ଭିତରୁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଶୁକଉଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ ତାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଆପଣ ନେଇ ଆପଣ ଆଗରୁ ନଉଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆଗରୁ ସେଗୁଡା ଜିଆଇ ଦଉଥିଲେ ଲୁହା ଗୁଡା ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଦଉନା ସିଲିଭର କରିଦେଲେ କିଛି କାମକୁ ଲାଗୁନି ଏବେ ଆଉ ନଉନି ଆମେ ଚୋରି କରୁନୁ ଏବେ ଖାଲି ହୁକରେ ଯାହା ଚଳୁଛୁ ହିଟର ନଗେଇବା ନାଗି ଯାହା ଏଇଆ କିଏ କନେକ୍ସନ ନବ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିପିଏଲ କନେକ୍ସନ କହି 120 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବଲ କାହିଁକି ତ ମୁଁ କହିବୁନି ଆମେ କନେକ୍ସନ ନବୁନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2ଟା ତାର ପକେଇ ଦଉ ଟୋଟାଲି ହିଟର ଚାଲିଛି ଟିଭି ଚାଲିଛି ଫ୍ରିଜ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଆମ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେମିତି ୟୁଜ କରିବୁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଦେବି ଯେ ଏଇ ଗାଁର 150 ଜଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଅନଶନର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ବାସ୍, ଆପଣ ଏମିତି ଠିକ କିଛି point। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଶଳା ଏଡିକି ମତେ ଏଡିକି କହିବାକୁ ପଥର ମତେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜଣଙ୍କର ହବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ସେ ଗାଁର ରଙ୍ଗନାଥ ତା ନା ତାକୁ ରଙ୍ଗା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟକୁ ମୁଠେଇକି ଅଧା ବାହାରିଛି ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ ଆଶା ଦିଦି ପାରିଲାନି ତାକୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଯିବ ସେ ରାସ୍ତା ସାରି ଏମିତି ହେଇଛି 10 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା କଣ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କଣ କଲା ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ହେଇନି ତୁ ଏମଏଲଏ ଭୋଟ ଦେଇଛେ ଆମେ एमपी की भोट देचे आम पंचायत समिति सभ्य को देचे सरपंच को देचे वार्ड मेंबर देचे स्ट्राइक कर दिलु ब्लॉक बट बाबू आपन को स्टोरी कोंतुनी घटना को आसीबा अजथा समय नाही सरकार डरी गले एमाने स्ट्राइक कले एंको भितरु किछि शिक्षित लोक आरटीआई एक्ट रे मगैले जे आज पर्यंत केते खर्च होईची एते खर्च होला पर काहे की रास्ता हेइनी 1.75 लाख टका केते 1.75 लाख टका सैंक्शन कले एवं कमिट कले जे 2 मास भितरे रास्ता ना 1.75 लाख टका आगुरु आस्तिला खाई देचंदे रास्ता करना आउ थरे कहलारु पुनी 1.75 कले तो सैंक्शन कला परे राताराती आसी जेतेबेले गोड़ी चिप्स पत्थर आसी पड़ी गला हां हां समस्ते खुशी हो गले किंतु एंकरी भलिया किछि लोक राति पाहिला बेलू ताकू सब उभान करदेले ताकू नहीं निज घर तैयारी करदेले आज पर्यंत से रास्ता सेमिति अछि हां चिप्स बिल्डर उडा नहीं जाई मु भी नहीं मु 3 ट्रिप खंडे नहीं मु से चिप्स बिल्डर उडा नहीं हम गुहाळ तलटा टी कादुओ कादुओ रहउतला गाई गुडा भारी कष्ट पाउतले तो चिप्स बिल्डर आनी मु ताकू धुमसा नगी की पिटी देली पूरा प्लेन बता सरकारी संपत्ति की चोरी करी अपन निज घर करूछन्ते सरकार आउ थरे पकेबे कोन 1.75 जे तमे खाई देतलो जदी आउ थरे 1.75 गां लोक ने गेसला आउ थरे 1.75 पके करो रास्ता बट बाबू गोटे लुटिबार नष्ट करिवार गोटे सीमा थाए हां आपण लोक मानकर जीवन हानि होउची लोक माने असुविधा रे पडुचंती एवं गोटे भयंकर जिंस आपण करथिले आपण को घर पाखरे जो स्टेशन जाईची ओ स्टेशन गले रेल धारणा जाईची रेल तो रेल धारणा
ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଲାବ ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଇଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ରେଳ ଧାରଣା ବି ଆଣିଛି। ଧାରଣା ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସେଟା ନେଲେ ଆପଣ? ସାର୍ ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ରହେ ବେଳେ ଅଧେ, ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ରେ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଠି ମୁଁ ଦିନେ ଗଲାବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ସାଇଡରେ ସାର୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ 200 ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ ଗୁଡା ପଡିଛି, ଆଉ ମାନେ ସେଟା ଟ୍ରାକ୍ ହବା ପାଇଁ ଆସିକି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଜମାରୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ନା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ କରିବି କହିଲି, ଟୋଟାଲି ସ୍ଲାବ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲି, ଟୋଟାଲି ବାଥରୁମରେ ପକେଇଦେଲି, ପୋଖରୀ ଆଡରେ ପକେଇଲି। ମୋର ସେ ପଛ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ନଳା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା ରହିଲା ବାଲାନ୍ସ, ମାନେ ଯେଗୁଡା ଅତି ବାଲାନ୍ସ ରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନିଶା ପାଣି ଖାଇଦେବି ତଳ ପଟେ ଚାଲିକି ଯିବା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ପୁରା ଏମିତି ପକେଇ ସବୁ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ନେଇଗଲି, 8ଟା ଧରି ପଳେଇଲି। ବଟବାବୁ, ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତମେ କଣ ଏକିଟିଆ କଥାକୁ ଆମେ କହି କଥା କହିବୁ? ଜଣେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ମାନସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ, ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଶାସନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଏବେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍, କାହା ପଇସା ସାର୍? ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଲେ ସାର୍, ଆମ ପଇସା। ତମେ କୋଟି କୋଟି ଖାଉଛ ନା ଆମେ? ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର କାହାରି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆଗ ନିଜେ ସଫା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବା ଲୋକ ସିଏ ସଫା ହେଲେ ଆମେ ସଫା ହବୁ ନା? ଗୋଟେ ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କଣ କଣ ହେଇଛି ତାର ବିବରଣୀ ଦଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କୌଣସି ପାଣି ପାଇପର ଟ୍ୟାପ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପାଇପ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଏରିଆରେ ଟେପ୍ ଗୁଡା ଦେଖିଥିବେ ତଳ ମୁହାଁ ଏମିତି ଟେପ୍ ଗୁଡା ଥାଏ, ତାକୁ ଟେକିଲେ ମାନେ ଉପରଟା ମୋଡ଼ିଲେ ସିଏ ପାଣି ଦେବେ। ଆମର ଟୋଟାଲି ଆମ ଏରିଆରେ ଟେପ୍ ଗୁଡା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଯୋଉ ମୂଳାଟା ସାର୍ ସେଟା ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି, ପିତ୍ତଳ କିଲୋ 460 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବ, ଟୋଟାଲି ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଗଲା ଟୁକା ଆଣିକି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ପସିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ବରଯାତ୍ରୀ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟି ଗାଡି ସାମିଲ ଥିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଶା ଗାଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବରଯାତ୍ରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କେବେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ମାଗିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡି କଣ ଅଧିକା ପଇସା କହିଲା ବୋଲି ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଲା, ଘଣ୍ଟାକୁ 2000 ପ୍ରସେସନ, ଫୁଲମୂଲ ସଜେଇକି ନେଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କଣ ସାର୍ ଘଣ୍ଟାକୁ 2000 ଦେଇପାରିବେ? ସେନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସେସନ ସରିବ। ଆମର 10ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସକାଳୁ ସରିବ, କହି ହଉନି। 7ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସରିବ। ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଲୋକ କଣ 16,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରସେସନ ନାଗି? ଆମ ଗାଁର ଗାଡି ଅଛି, ଆଶା କର୍ମୀ ଗାଡି। ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଗାଡି ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ କିଏ? ସେତେବେଳକୁ ଗାଡିରେ ତେଲ ନଥାଏ, ଆଶା ଗାଡିରେ। ଆମେ ତେଲ ପକଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କର୍ମୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ସାର୍ ଥରେ ଦେଖିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ସଜେଇକି ନେବେ, ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା। ବାହାଘର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର ଯାଉଥିବ, ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିବ, ବର ବସିଥିବ, ପଛପଟେ 7-8 ମଦୁଆ ମାମୁଁ ଫାମୁ ବସିଥିବେ, ମାଲଟା ମରା ହଉଥିବ, ଯିଏ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଶହୀଦ ହଉଥିବେ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ କନ୍ୟା ତ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିକି ତାର ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୁଏ, ବେହୁସ ହୁଏ। ତେଣୁ କନ୍ୟା କାହିଁକି ତୁ ବେହୁସ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ପଡିବୁ, ଟୋଟାଲି ତାକୁ ଶହୀଦ ଦେବେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଟରେ ଭାଇ ବସିଥିବୁ, ତୁ ପାଣି ଢାଳ ଧରିକି ବସିଥା, ସେନ୍ସଲେସ୍ ଛାଟ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ଛାଟ। ଏବଂ ବାହାରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗେଣ୍ଡୁ ଫେଣ୍ଡୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିବେ। ସିଏ ଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା ଦିଦି ଗାଡିରେ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ରୋଲର ରାସ୍ତା କାମ କମ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡିଆ କ୍ରିକେଟ ପିଚ୍ ବେଶୀ। ସରକାର ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଚିପ୍ସ ପଠେଇଦେଲୁ, ବୁଲଡର ପଠେଇଦେଲୁ, ପିଚୁ ପଠେଇଦେଲୁ, ଚୁନା ଏଇ ଯୋଉ ବଜୁରୀ ପଠେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ରୁଲର ପଠେଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚିପ୍ସ ପଠେଇଦେଲା ପରେ ନାହିଁ, ବୁଲଡର ପଠେଇଦେଲେ ନାହିଁ, ବଜୁରୀ ପଠେଇଦେଲେ ନାହିଁ, ପିଚୁ ପଠେଇଦେଲେ ନାହିଁ। ପିଚୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଡେଗିଚି ବାଲ୍ଟି କଣା ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକୁ କିଏ କଣ ଲଗେଇବୁ? ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଏଡେ ବଡ ସିଲଭର ଡେଗିଚି କଣା ହେଇଯାଉଛି, କଣ ଲଗେଇବୁ ସେଠି? ମାନେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ମାଗଣା ପାଇଲେ ପିଚୁ ବି ଖାଇଯାନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରୀ ମାଗଣା କଣ ପୁଣି ବେକାର କଥା ଆପଣ ତାହା କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘର କାମ ପିଚୁ କିଣିବୁ, ସରକାର ପିଚୁ କିଣୁଛି।
ରାସ୍ତା ଯୋଉ ହଉଛି ଡ୍ରମ ଡ୍ରମ ପିଚୁଳି ହେଇଯାଉଛି ମାଗଣା ମିଳୁଛି। ମିଷ୍ଟର ବରାଳ ଏଭଳି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ମାଲକୁ ଲୁଟିବା ବା ଖାଇବାର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ହଁ। ଯେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯୋଉ ଅଖା ଆସୁଛି ମାଟିଆ ଅଖା ନା, ସାର୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଆପଣ ଶୀତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମେ ଯୋଉ ଛେଳି ସବୁ ରଖିଛୁ ଛେଳି ଗୁଡା ଶୀତରେ ଧରିବେ ପୁରା ତାଙ୍କ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଚୁଟି ସବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଟେଲିଫୋନ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଖା ଗୁଡା ମୋଟା ମୋଟା ତ ସେଗୁଡା ଆଣିକି ଛେଳି ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦଉ ଆମେ। ଏବେ ସେଟା ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଖା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଦେଲା କି କଣ କେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ମାଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ଜନତା ଏଇଭଳି ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ସାର୍ ପଦୁଟେ କଥା କହିବି। ସରକାର ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲାରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାହା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାର ହଉଛି ଆମର। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ହବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସୁକିନ୍ଦା 3 କିଲୋମିଟର ଲେଖାଇଛି 3ଟା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡି 3 ଥର ପୁଟିଲେଣି ସୁକିନ୍ଦା 3 କିଲୋମିଟର ମୁଁ 3 ଥର ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସୁକିନ୍ଦା ସାଲା ସିଏ ପହଞ୍ଚିବେ କେବେ? ସରକାର ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାର ମୋ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଜୋଇ ବୋଲେଗା ନିଆଁ ଜଲେଗା। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିବେ। ଚୋରି କରୁଛ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁ ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମୋ ଗାମୁଛା ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇବି ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଚୋରି? ମୋ ଗାମୁଛା ମୁଁ ପକେଇଲି ମୋ ସରକାର ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। କୋଉ କହିବ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି? ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି? ମୁଁ ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ମତେ କହିବ ଚୋରି କରିଛି। ମୋ ଭାରତର ସରକାର ମୋର ମୁଁ କଣ ଚୋରି କରିବି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁବିନି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନାଗରିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଯେ ବିଚାରପତି କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଟକୃଷ୍ଣ ମୁଦୁଲି ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାଣି ପାଇପର ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ଜଣେ ଚୋରକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଶାସ୍ତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚୋର ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅସଭ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ ଭାବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପକ୍ଷ ଖାଲି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମର ସବୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବି ମୋର। ତେଣୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରୁଛି। କେତେ? 3000 ଟଙ୍କା। ପୁଣି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ 3000 3 ମାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଚୋରି କଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେବି। କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ବଦଳେଇବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହଉ କାରଣ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଭଳି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଜଣେ ନାଗରିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା। ନାଗରିକ ନାଗରିକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି କରେ ରହୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗଦିଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଗଦିଟା ରଖନ୍ତୁ ସେଠି। ଆପଣ ଆଗ ରଖନ୍ତୁ ସେଠି। ଖାଲିଟାରେ କଣ ବସି ହବନି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ହାତରେ। ଆରେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି କହୁଛ ମୁଁ ତ ନଉଛି ଅସୁବିଧା ଆମ କଣ ରହିଲା? ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ ଗୁଡା ସର୍ଟ ପଡୁଛି ଟୋକା ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଗ ପଟା ଦରକାର ଏଇଗୁଡା କଣ ଦରକାର? ଦି ପଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି କହୁଛ ମୁଁ କହିଲାରୁ କଣ ରାଗୁଛ କଣ ନାଇଁ? ଏଟା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ।